ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے آرمی چیف سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظفر آباد کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر حاضری دی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف نے کشمیری عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کشمیر کی خاطر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، 10 جنگیں بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ کشمیر کی خاطر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، 10 جنگیں بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ بھارتی مظالم اور بڑھتی ہوئی ہندوتوا انتہا پسندی کشمیریوں کی جد و جہد کا عزم مضبوط کرتی ہے۔ کشمیر ایک دن ضرور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق پاکستان کا حصہ ہوگا۔ بھارت کو کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظفر آباد کا دورہ۔ اس موقع پر انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کشمیری عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ جنرل عاصم منیر نے خطاب کے دوران قائد اعظم کا فرمان بھی دہرایا۔ بولے، قائد اعظم نے کہا، کشمیر پاکستان کی شرگ ہے۔ شرگ کاٹنے کا مطلب زندگی کا خاتمہ ہے۔ مسلمان کبھی دشمن کی تعداد یا ہتھیاروں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پر اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان بھارتی ریاستی ظلم و ستم کے خلاف کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ آزادی کی شمع کشمیریوں کی ایک پیڑھی دوسری پیڑھی کے حوالے کرتی چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم متحد اور مضبوط رہے تو ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کی سرزمین کو قدرتی حسن اور وسائل سے نوازا ہے۔ انہوں نے بھارت کو پیغام دیا کہ آج، کل یا پرسوں یا تھوڑے عرصے تک مقبوضہ کشمیر میں زیادتی کر سکتے ہو، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام نے کرنا ہے، نہ کہ مقبوضہ کشمیر میں کسی غاصب فوج نے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مسلح افواج نے اپنے پیغام میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی منصفانہ جدوجہد میں غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کشمیری کئی دہائیوں کے جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق کشمیری عوام ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بربریت کو برداشت کر رہے ہیں۔ مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیریوں کے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنا خون سے آزادی کی داستان لکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور عوام ان کی آزادی کے حق میں ہیں۔ بھارت 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور مسئلہ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ بھارت 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور مسئلہ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، 5 فروری کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے لیے ہمارے پختہ عزم کی تجدید کا دن ہے۔ 5 فروری کا دن بھارت کو چیخ چیخ کر یاد دلاتا ہے کہ کشمیر 5 اگست 2019 جیسے اقدامات سے کسی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ان کا کہنا تھا، مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان کی حمایت میں کمی آئی نہ آئے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کشمیر کے عظیم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ کشمیریوں کے آزادی کے نعرے کی شدت میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج میں اضافے کے ساتھ کشمیریوں میں آزادی کی طرف بھی بڑھ رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا، کشمیر بھارت کا حصہ نہیں، نہ اسے کشمیری مانتے ہیں اور نہ ہی اقوام متحدہ کی قرارداد۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شرک قرار دیا۔ دنیا میں انصاف اور جمہوریت کے الگ الگ اصولوں اور امتیازی قوانین کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरा आज़ाद कश्मीर पर मुज़फ़्फ़राबाद आमद। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर उम्मुर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी मजहबी तंजीमों की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली गईं। आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। कराची में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स चौरंगी से मज़ार क़ायद तक वॉक की गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज मुल्क भर में आम तातील है। शहर शहर जलसे, जुलूस, रैलियां, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस का इनाकाद करके मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जा रहा है। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी भी कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। कोहाला पुल के मकाम पर इंसानी हाथों के जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती किया गया। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें वफाकी वज़रा, दफ्तर खारजा के हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद और स्वीट होम के बच्चों ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए पोस्टर्स और बैनर्स उठाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए। कराची में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स चौरंगी से मज़ार क़ायद तक वॉक की गई। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने शिरकत की। तलबा की बड़ी तादाद कश्मीरी परचम थामे वॉक में शामिल हुई। यौम यकजहती कश्मीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हक़ खुद इरादियत आलमी कानून का एक बुनियादी उसूल है। कश्मीरी खौफ और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। देरीना तनाज़ात को मजीद तूल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों की हकीकी उमंगों को दबाकर देर पा अमन हासिल नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हमारी खारिजा पॉलिसी का एक अहम सतून रहेगा। यौम यकजहती कश्मीर पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये दिन आलमी बरादरी को मजलूम कश्मीरी अवाम के इसकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 78 साल कबल किए गए वादों को पूरा करे और इनके हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत करे। अफ़वाज पाकिस्तान जहां मुल्की दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं, वहीं कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और मुसल्लह अफ़वाज की बेहतरीन पॉलिसियों से कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ है। मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की वाहिद ज़मानत है। कश्मीर की तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। इस मिशन को पूरा करना हमारी तरजीह है। मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत में कमी आई न आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल की हमेशा अहमियत दी है और पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है कि वो कश्मीरियों की तहरीक में उनकी शाना बशाना है। मजबूत, रोशन और मुनव्वर पाकिस्तान कश्मीरियों की पुष्ट पर खड़ा है। पाकिस्तान का इस्तेकाम कश्मीरियों के लिए अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो भारत के सामने ताकतवर और मजबूत रुकावट है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन का क़याम कभी नहीं होगा। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम का फौरी नोटिस ले। आगे बढ़ें और कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कल 6 फरवरी दोपहर 2 बजे कमेटी रूम में होगा। इजलास में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए कमीशन को 10 एडिशनल जजेस के लिए 39 नामजदगियां मौसूल हुई हैं, जिनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस के नामों पर भी गौर किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग में अपने चीनी हममंसब शी जिनपिंग से मुलाकात की है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ चाइना पहुंचने पर सदर आसिफ जरदारी के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मुलाकात में चीनियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी और सी पैक मनसूबों पर बात हुई। मुलाकात के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफ़द के अराकीन भी मौजूद थे।
صدر زرداری نے بیجنگ میں چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاو لے چی سے بھی ملاقات کی، جس میں پاک چین اقتصادی راہداری کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے اور زرعی شعبے میں تعاون کے فروغ کی ضرورتوں پر زور دیا گیا۔ صدر نے بیجنگ میں چین کے قومی ہیروز کی یادگار کا دورہ کیا۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کی یادگار پر انہوں نے پھول بھی چڑھائے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سربراہی میں حکومتی سندھ کا ایک اعلیٰ سطح وفد چین کمپنی نورونکو کے حکام سے ملاقات کے لیے بیجنگ پہنچ گیا۔ ملاقات میں سندھ حکومت کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ، سینیٹر سلیم مانڈوی والا، پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ سندھ حکومت کے وفد نے بیبن ٹریکس، چائنا نارتھ وہیکل اور جنگسو ٹریڈ الیکٹرو میکینیکل کمپنیوں کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں کراچی سرکولر ریلوے، تھرڈ کول انرجی پروجیکٹ، الیکٹرک بسز، الیکٹرک ٹیکسیز اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس موقع پر کہا کہ یہ ملاقاتیں نہ صرف سندھ بلکہ پورے ملک کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گی۔ ہماری ملاقات ایک نیا دور شروع کرنے کا اعادہ ہے جس سے نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے کہ چینی کمپنیوں کی جدید ٹیکنالوجی اور تجربہ سندھ کے ترقیاتی اقدامات میں تیزی لانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ کشمیری ڈرپوک نہیں، نڈر قوم ہے، کشمیری کبھی نہیں جھکیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ کا کہنا تھا، کشمیریوں کا سب سے بڑا ہتھیار شہداء کا خون ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہمیں توانائی دیتی ہیں کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ مشال ملک نے مزید کہا کہ حریت رہنماؤں کو بھارت قتل کر رہا ہے، نوجوانوں بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ بھارت کا دہشت گردی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ حال ہی میں میری والدہ کو بھارت نے اپنے دہشت گرد نیٹ ورک کے ذریعے سلو پوائزن سے شہید کروایا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے شاہ غلام قادر کی قیادت میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کشمیری عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات میں حکومت پاکستان کی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم کی وفد کے ارکان کو کشمیری عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے متحرک کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔ وفد کو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کے لیے ہدایت بھی کی ہے۔ وفد نے حکومت پاکستان کی جانب سے آزاد جموں کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم جموں کشمیر چودھری انوار الحق، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، وفاقی وزراء ڈاکٹر احسن اقبال، انجینئر امیر مقام رانا تنویر حسین اور عطا اللہ تالر نے بھی شرکت کی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بیجنگ میں چینی ای وی بس مینوفیکچرر سے ملاقات کی اور کراچی میں ای وی بس پلانٹ قائم کرنے کی دعوت دی۔ چینی کمپنی نے فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بیجنگ میں چینی ای وی بس مینوفیکچرر سے ملاقات، سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ شرجیل انعام میمن نے چینی کمپنی کو باضابطہ طور پر کراچی میں ای وی بس مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی دعوت دی۔ سندھ حکومت کی جانب سے گرین انرجی اور الیکٹرک موبلٹی کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ شرجیل میمن نے کہا، حکومت سندھ سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں رعایت، زمین کی فراہمی اور ریگولیٹری منظوری کے عمل کو آسان بنانے سمیت ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے ساتھ ساتھ کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے کوشاں ہے۔ کراچی میں ای وی بس پلانٹ کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، ایک صاف اور مؤثر ٹرانسپورٹ نظام کی جانب منتقلی بھی تیز ہو جائے گی۔ چینی کمپنی کے نمائندوں کی جانب سے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی دعوت کا خیر مقدم، کراچی میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ چینی سرمایہ کاروں کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ جلد ہی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے گی تاکہ منصوبے کی معاشی اور تکنیکی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ صوبائی وزیر برائے توانائی اور منصوبہ بندی و ترقی سید ناصر حسین شاہ بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ چین کے دوران بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब क्यू यंचन से मुलाकात की है। दौरा बीजिंग के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीनी हम मनसब के दरमियान मुलाकात 2 घंटे तवील रही। मुलाकात के दौरान पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए ताउन पर बातचीत हुई। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के चीन से हुसूल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला हुआ। जनवरी में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बानी चेयरमैन PTI के आर्मी चीफ को लिखे गए खत से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में आबादी बढ़ चुकी है और सड़कें छोटी हो चुकी हैं, इसलिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ज़रूरी है। मरियम नवाज ने कहा, आपकी बातें सुनकर लगता है मैंने कारकर्दगी के मेडल्स पहन लिए हैं। मैं मीडिया वर्कर्स के लिए अपने दौरे हुकूमत में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सहाफ़ियों के लिए अच्छी हाउसिंग कॉलोनी होनी चाहिए। अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयान की। उनका कहना है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के नाम पर बानी चेयरमैन PTI का नाम निहाद खत उनकी पुरानी सोच की तर्जुमानी करता है। इस खत का कोई जवाब आना तो दूर की बात, रसीद भी नहीं आएगी। ये नाम निहाद खत बानी PTI की शदीद मायूसी और परेशानी का सबूत है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम बानी PTI का नाम निहाद खत एक चार्जशीट है। उन्होंने कहा कि ऐन उस वक्त जब फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना खून बहा रही है, इसके जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, इस तरह का खत लिखना और ये कहना कि अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान कोई खलीज हाइल हो गई है, इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ये खत अभी तक न किसी ने देखा न पढ़ा, पता नहीं किस कबूतर की चोंच में है और वो कब किस मुंडीर पर उतरेगा। मुस्लिम लीग नून रहनुमा ने इंकशाफ किया कि बानी तहरीक इंसाफ ने जनरल आसिम मुनीर के नाम एक खत 2023 के अवाइल में भी लिखा था, जो सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ को भेजा था, लेकिन उसकी भी कोई रसीद आई ना ही जवाब आ सका। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि बानी PTI ने भी दुरुस्त बात ना मानी तो सदारत छोड़ दूंगा। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक को ठीक और गलत को गलत कह सकता हूँ, सियासी कारकुन हूँ, सियासी नौकर नहीं। उन्होंने कहा, चोरों को पार्टी में नहीं छोड़ूंगा। मानता हूं कि पार्टी में मुतादिद ग्रुप्स हैं, इदारों के साथ बात करने का हामी हूं। एक हाथ बढ़ाया गया तो 2 हाथ बढ़ाएंगे। उनका कहना था कि हमसे माजी में गलती हुई जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तारीख की पहली हुकूमत है जिन्हें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई। उनका कहना था कि सियासत को कारोबार नहीं बनाएंगे। हर कारकुन की रिपोर्ट बानी PTI तक पहुंचाऊंगा। जब तक बानी तहरीक का एतमाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर है, हम उनके साथ खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। पीपल्स पार्टी कश्मीर कॉज के लिए अपने आज़म पर साबित कदम है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में भारत की जानिब से आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने की मजम्मत करते हुए उसे कश्मीरी अवाम के साथ एक संगीन नाइंसाफी करार दिया। पीपल्स पार्टी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करते हुए उन्होंने अहद किया कि पार्टी कश्मीरी अवाम के साथ उस वक्त तक खड़ी रहेगी जब तक वो अपना पैदाइशी हक के खुद इरादियत हासिल नहीं कर लेते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने याद दिलाया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1990 में यौम यकजहती कश्मीर मनाने के लिए 5 फरवरी को सरकारी तातील का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से भारतीय अफवाज ने कश्मीरी भाइयों पर मजालिम ढाए हुए हैं। हजारों लोगों को शहीद, माजूर और कैद किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीरियों के लिए लड़ने का अज़्म किया था और पीपल्स पार्टी कश्मीर कॉज के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम है। उन्होंने कहा कि कश्मीर दर हकीकत बरहज़ खैर के तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती के लिए साथ खड़े हैं। उन्होंने इस आज़म का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी हर फोरम पर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगी। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि भारतीय अफवाज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और भारत को कश्मीरी अवाम पर जुल्म करने से रोकने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।